जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर शिमिलपाल अभयारण्य हरिण शिकार करने घटनार विचार करी बुधवार राय प्रकाश पाई। मुख्य विचारपति देवाशीष महांती 2 जन अभियुक्त को 4 वर्ष लेखाएं कारादंड सह 50,000 टंका लेखाएं जरिमाना अनादय मोट 1 वर्ष सश्रम कारादंड भोग करने को राय उल्लेख कर। अभियुक्त माने हेले कप्तिपदा थाना अंतर्गत बड़ जूनपाल ग्रामर निर्मल बिरुआ और प्रेम मुंडा। तेबे अभियोग अनुसार 24/6/2020 संध्या समय शिकारी दल शिकार उद्देश्य शिमिलपाल अभयारण्य पलाढ़िया अंचल कर अंचल को प्रवेश करते। शिकारी दल एक हरिण शिकार कर रेंज ऑफिस को विश्वस्त सूत्रु खबर मिलता। सेपटे शिमिलपाल बाहर बेले शिकारी दल को वन विभाग कर्मचारी माने आहत करते। निकट 9 किलोग्राम हरिण मांस समेत मारणास्त्र जबत करा। वन विभाग द्वारा 2 जन को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करा। मामलार विचार समय साक्षी बयान तदंत रिपोर्ट को भित्ति कर जज उपरोक्त राय प्रकाश कर। उक्त मामलार अतिरिक्त पीपी बजेन्द्र महांती परिचालना करथिले। परवर्ती खबर बेतनडी रेंज तथा थाना अधीन चिलबसा जंगल में मंगलवार चढ़ाऊ कर विपुल परिमाणर मूल्यवान शालगंडी जबत करने घटना जड़ित 3 जन संदिग्ध को बुधवार राति 8:30 उठाई आणला वन विभाग। सूचना मुताबक चिलबसा जंगलर मूल्यवान शाल गछ काटी चोराचालाण निमंते योजना करुथबार खबर पाई बेतनडी वन विभाग पक्षर एकाधिक टीम अतर्कित चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय चिलबसा जंगल में थिबा काठमाफिया माने वन विभाग कर्मचारी मानकु गाड़ी चपाई हत्या करने उद्यम घटना करुथिबारु घटनास्थल चंपट मारिबारे सफल होइथिले। एने बेतनडी वन विभाग एक मामला रुजु करी घटनास्थल बहु संख्यक शालगंडी जबत करी तदंत चलाइथिबा बेले बुधवार राति यही बेआईन कारबार जड़ित 3 जन संदिग्ध को उठाई रेंज कार्यालय पचराउचरा जारी रखी। तेबे यही मामला जड़ित एकाधिक व्यक्ति एवं फेरार थिबा जनापड़ी। परवर्ती खबर बुढ़ीकुमारी पंचायतर खेलपड़ियार उन्नतीकरण निमंते स्थान परिदर्शन कले विधायिका। बांगरीपसी निर्वाचन मंडली अंतर्गत बुढ़ीकुमारी पंचायतर क्रीड़ाविद मान बृहत्तर खेलपड़ियार योजना करथिले विधायिका। फल यही बुढ़ीकुमारी पंचायतर खेलपड़ियार उन्नतीकरण निमंते दिवा 4 घटिका समय परिदर्शन कले बांगरीपसी विधायिका सुश्री संजली मुर्मू। सुश्री मुर्मू सहित बीजेपी वरिष्ठ नेता और अधिकारी माने उपस्थित थिले। परवर्ती खबर मधुबन स्थित बालीघाट छकरू बेआईन देशी मद जबत महिला नाम मामला रुजु। बारिपदा सहर टाउन थाना पुलिस पेट्रोलिंग करुवा बेले संध्या 7:30 समय विश्वस्त सूत्रु खबर पाई सुनामुही ठारू मधुबन घाट को जड़े महिला देशी मद नहीं आसुवार सूचना पाइबा परे मधुबन बालीघाट छकठारे चढ़ाऊ कर एक धला रंगर प्लास्टिक जार बेआईन भाव 9 लिटर देशी मद जबत कराई। एसहित महिला नाम एक मामला रुजु करा जनापड़ी। तेबे महिला जनक हेले वार्ड नंबर 9 मधुबन बालीघाट अंचल गीता देई बोली जनापड़ी। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन महुरी उपकंठ डाहीबाड़ी साप्ताहिक हाटरे परिवा किणुवा बेले जैनिक व्यक्ति हृदघात मृत्यु घटना मामला रुजु कर मृतदेह जबतपूर्वक तदंत आरंभ कला बैसिंगा पुलिस। मृतक जनक होउचंदी बैसिंगा उपखंड केन्दुआ पंचायत अधीन मोहनपुर ग्रामर सुक्रा सिंह पुओ गुम सिंह परिवा किणुवा समय हठात मुहमाड़ी तले पड़ जाइथिले। संगे संगे स्थानीय लोक माने एवं दकानी माने तांकु उद्धार करी बैसिंगा डाक्तरखाना भर्ती करथिले। सेठारे कार्यरत डाक्तर तांकु मृत घोषणा करने सहित बैसिंगा पुलिस को खबर देथिले। खबर पाई बैसिंगा पुलिस डाक्तरखाना पहुंची मामला रुजु करी मृतदेह जबत करी शव व्यवच्छेद कराई परिवार वर्गों को हस्तांतरित करथिले। परवर्ती खबर कौन एक गाड़ी धक्का बाइक चालक ज्योतिर्मयी पात्र 32 वर्षर मृत्यु घटता नहीं मृतकर पिता पड़ास्थियार गंगाधर पात्र अभियोग क्रम बारिपदा टाउन थाना 281/25 नंबर एक मामला रुजु होती। मृतक जनक केन्दुझर जिलार कौन एक घरोई संस्थार अधिकारी भाव कार्य करते एवं छुट्टी नहीं से एठाकू आसुवा बेले यह दुर्घटना घटिवा प्रकाश। अभियोग अनुजाई 12 तारिख संध्यारे से
ପାଲବଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ରାଜପଥରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ବାଘଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ି ଆଲମିରା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋଝେଇ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଘଡ଼ା ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ସାଇକେଲ ସହ ଦୁହେଁ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକ 2 ଜଣ ହେଲେ ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଶାଳବଣୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତାପ ତୁଙ୍ଗ 60 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାସନ୍ତୀ ତୁଙ୍ଗ 55 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁଳିଆପଦା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ 86/25ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବାଟ ଦେଇ କୋଲକାତାକୁ ବେଧଡ଼ ଗୋଚାଲାଣ ଉପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ରବିବାର ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ଗାଡ଼ି ସହ 56 ଗୋରୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଫିଆମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। 12 ତାରିଖ ରବିବାର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ସହ 27ଟି ବଳଦଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। 13 ତାରିଖ ସୋମବାର ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଯୋଗେ 9ଟି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଭ୍ୟାନ୍ ସମେତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମରତଳା ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ 2ଟି ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ 20ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଗୋଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଆଇଆଇସି ଶରତ କୁମାର ମହାଳିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରି ମାଫିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ମାଫିଆଙ୍କ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିନଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଝିଙ୍କିପଦା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ନିଜ ଝିଅ ଘର ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ 20 ଦିନ ହେବ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ସହିତ ରାତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଉକ୍ତ ଦିନ ସେ ଏକ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସକାଳୁ ସେ ଆସି ଦେଖିବାରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ରୁମ୍ର ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଆଲମିରାରେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆଲମିରାରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରର ମାଲିକ ଥାନାକୁ ଜଣାଇବା ପରେ କପ୍ତିପଦା ପୁଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ କେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଘର ମାଲିକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଶାଳଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ କଲୋନୀ ସାହି ଛକରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଜଡ଼ିଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ସିମୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଳିଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ, ବୟସ 47। ମାନସ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ 108 ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାଇଁ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ମାନସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ସିମୁଳିଆ ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ପରାଶବଣୀ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା କୁର୍ମୀ ସମାଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶାଖାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜୟପୁରରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଲମ୍ବିତ ଥିବା କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜନଜାତି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବାରିପଦାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗରେ କୁଡ଼ମାଲି ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଏବଂ ଟିକେ ମିଶ୍ର କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମ 1956 ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଦାବି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା କୁର୍ମୀ ସମାଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନାମରେ ନାମିତ ଥିବା ଜମିର ବାର୍ଷିକ ଖଜଣା ସେସ ଛାଡ଼ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।